केम छो मित्रों मजामां वामजा एज्युकेशन में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आजना लेक्चर में आजना टॉपिक में मित्रों धोरण 10 नु पेपर आपणे केवी रीतना भरवुं अने ए पण मित्रों गुजराती विषयनुं पेपर केवी रीतना भरवुं ते आपणे जोवाना छीए। चालू करता पहला जो तमे आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सौप्रथम सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो, विडियोने लाइक करो तथा आ विडियोने तमारा मित्रों परिवार दोस्तों साथे जरूरथी शेर करो। चालो शुरुआत करीए मित्रों। आ जे पेपर छे आपणे गाला असाइनमेंट मांथी लीधेलुं छे अने आ जे पेपर छे ए 2021 बोर्डनी परीक्षानुं नमूनानुं प्रश्नपत्र आदर्श उत्तर तो साथे छे, एटले के क्वेश्चन पेपर हूँ तमने पहला बतावी दऊं छुं अने त्यारबाद मित्रों आंसर पेपरनुं ज खास करीने आपणे जोवानुं छे केवी रीतना आखुं पेपर तमारे प्रेजेंट करवुं बोर्डनी एक्जाममां। ओके, तमने जेटलुं आवडतुं होय ए भले आवडे, गमे तेटलुं आवडतुं होय भले आवडे, परंतु ते तमे रजू व्यवस्थित रीतना न करी शको तो ते कांई कामनुं नहीं। तो तमारे मित्रों रजू करवानुं छे व्यवस्थित रीतना, एटले के जे पेपर चेक करवावाळा व्यक्ति छे ते तमारुं पेपर जोवे तो जोईने ज गमवुं जोईए। मित्रों आपणे तमाम विषयोना विडियो जोवाना छीए। दरेक विषयोमां अलग अलग रीतना पेपर भरवानुं थातुं होय तो ते दरेक विषयना आपणे विडियो चेनलमां मूकशुं, એટલે તમે દરેક વિષયના આ વિડિયો આખા છેલ્લે સુધી જોજો। તમારા પેપરના एमनेम आ विडियो जोया पछी तमे आ वस्तुनुं ध्यान राखशो तो ऑटोमेटिक ज तमारा 5 થી 7 मार्क के 10 मार्क वधी जई शके हो। तो मित्रों जरूरथी आमनुं ध्यान राखजो। ओके, आज जोवाना छीए गुजरातीनुं। तो मित्रों गुजराती माटे अमुक जरूरी नोंध होय ते नोंध हूँ तमने आपूँ। पहला एवी नोंध आपू जे बधा पेपर में कामनी होय। तो कि मित्रों दरेक पेपर में ब्लू पेन और पेन्सिलनो ज उपयोग करवो। रेड पेन, जेल पेन, ब्लेक पेन, पर्पल पेन, ग्रीन पेन आ एकयनो उपयोग करवानो थाय नहीं। मात्र ने मात्र ब्लू पेन और पेन्सिल अने मात्र ब्लू पेन और पेन्सिलनो ज तमारे उपयोग करवानो रहेशे। बीजी वस्तु गुजराती विषय है तो गुजराती में हर हमेश तमारे उपरनी क्या तो कि उपरनी लीटीने अडाड़ीने लखवानुं रहेशे। उपरनी लीटीने अडाड़ीने लखवानुं रहेशे। एमना पछी बीजी वस्तु ई के तमारे बे शब्दों वच्चे मापसरनी जग्या व्यवस्थित राखवानी रहेशे। बराबर व्यवस्थित जग्या तमे राखता जाओ। सचोट स्पष्ट शब्द तमारे लखतुं जवानुं रहेशे। ओके, हवे मित्रों अहींया क्वेश्चन पेपर आपुं छुं। आ एटला माटे छे के आ जे बोर्डनुं नमूनानुं प्रश्नपत्र छे ने मोस्ट टाइपे प्रश्न पेपर होय। आनी अंदरथी तमे मिनिमम 20 मार्कनुं जोशो तमे बोर्डना पेपरमां 10 થી 20 मार्कनुं तमने देखाशे। એટલે આ ક્વેશ્ચન પેપર હું આપી દઉં અને તમને એ સમજાવવા માગું છું કે આ ટાઈપનો કંઈ ક્વેશ્ચન પેપર હશે કે ભાઈ 3 કલાકનો સમય હોય, 80 ગુણનો પેપર હોય, આવી જ રીતના વિભાગ એ બી સી ને ડી આપેલા હશે, દરેક વિભાગના 20 ગુણ છે। આ પ્રશ્નપત્રમાં 4 વિભાગ છે, જમણી બાજુના આંકડા એક कुल गुण दर्शावे छे, એટલે કે આ कुल गुण दर्शावे छे, मार्क दर्शावे छे। હવે મિત્રો એક વસ્તુ જોજો, આપણે મિત્રો આનું આખું પરિરૂપ જોઈએ तो 20 मार्कना पाठ होय, 20 मार्कना काव्य होय, 20 मार्कनुं व्याकरण होय अने 20 मार्कना निबंध ने अहवाल ने ए बधी वस्तु होय। बराबर, तो आमांथी जोशो के मात्र ने मात्र 40 मार्क छे, मात्र ने मात्र 40 मार्क है ये काव्य और पाठना है। केना तो कि काव्य और पाठना है। बाकीना 40 मार्क में तो निबंध ने वगैरह वस्तुना है। तो निबंधना जेटला आपणे विडियो मूक्या है तमे जरूरथी जोजो एम कहेवा मांगू छूँ। और व्याकरण पर जरूरथी फोकस करजो। तो मित्रों आ प्रश्नपत्र आपने आ टाइपनु कंईक आपेलुं हशे। विभाग ए आवी गयो, बी आवी गयो, सी आवी गयो अने आ छे विभाग डी। बराबर, ओके, हवे आगळ जोईए आपणे जवाब। आ टाइपनु कंईक पेपर हशे। आ जे भाग है तेने हास्यो कहेवामां आवे। हास्यमां मात्र ने मात्र प्रश्न पेटा प्रश्नना क्रमांक ज लखवाना होय। तेमां तमारे बराबर, एरो, फुदेरी, स्टार अवी एक पण वस्तु करवानी न होय। मात्र ने मात्र क्रमांक, क्रम सिवाय बाकी कांई नहीं, क्रम सिवाय बीजुं कांई नहीं। ओके, मात्र क्रम ज लखवाना होय। स्टार ने नंबर ने ए बधुं लखवुं होय तो हास्यानी आ बाजुए आवे, हास्यानी आ बाजुए आवे। हवे मित्रों आ उत्तर नथी लखवानुं आपणे, ए आमां आपेलुं छे, परंतु आपणे विभाग ए आવું ઉપર લખવાનું વચ્ચેની સાઈડ। आजुबाजु तमे पेन्सिलथी बॉक्स बनावी शको, कां तो स्टार करी शको,
કાં તો મિત્રો તમે આમ ફુદેરી કરી શકો, કાં તો આવી ટાઈપનું કંઈક આમ બોક્સ બનાવી શકો, તમારી રીતના ડિઝાઇન કરી દેવાની રહેશે. બોલપેનથી કરો તોય ચાલે, આજુબાજુ ડિઝાઇનને પેન્સિલથી કરો તોય ચાલે. હવે મિત્રો પહેલું આપણને કંઈક જોડકા જેવું હતું, તો પહેલાંનો જવાબ જો કેમ લખે છે, તો અહીંયા 1 2 3 4 એ આ બાજુ લખેલા છે, બરાબર. મેઇન પ્રશ્નનો ક્રમાંક જ અહીંયા લખવાનો હોય. તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન શું છે, તો કે એનો પ્રકાર નિબંધ છે, ઘોડીની સ્વામી ભક્તિ લોકકથા છે, ચોપડાની ઇન્દ્રજાર આત્મકથાખંડ છે, ભૂખથી ભૂંડી ભીખ એ શું છે, નવલકથાખંડ છે. તો અહીંયા કૃતિ આ બધી છે અને આ બધા એના સાહિત્ય પ્રકાર છે. એવું વ્યવસ્થિત રીતના સચોટ લખેલું છે. હું હોય તો અહીંયા કૃતિ અને સાહિત્ય પ્રકારમાં આમ બોક્સ બનાવું પેન્સિલથી, બરાબર. બીજો પ્રકાર ખાલી જગ્યા છે. ખાલી જગ્યા જેવી શું છે, ચાલો આપણે પેપરમાં જ જોઈ લઈ શું છે. તો કે મિત્રો ખાલી જગ્યાની અંદર આ કાઉન્સમાં આપેલું છે તે લખવાનું છે, બરાબર. હવે આ ખાલી જગ્યામાં તમે ડાયરેક્ટ જવાબ લખો ને તો પણ ચાલે, પરંતુ મિત્રો આ પ્રશ્ન વાંચો. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આ વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ અહીંયા પસંદ કરીને આખું વાક્ય આમાં લખી નાખવાનું. ખાલી જગ્યા મોઢે લખવાની હોય તો તમે એક ખાલી એમને ખાલી જગ્યા લખો તોય ચાલે, પરંતુ ખાલી જગ્યા માટે નીચે આમ લીટી તમે કરતા જાજો કે ભાઈ આ આપણો જવાબ છે, અને આખામાં લખજો પ્રશ્ન. અને ક્વેશ્ચન નથી લખવાના થતા, બાકી એકઈ જગ્યાએ પ્રશ્ન નહીં, ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાના થાય છે. જેમ કે અહીંયા જોઈ શકો છો, ડાયરેક્ટ જવાબ, ડાયરેક્ટ જવાબ, ડાયરેક્ટ જવાબ, ડાયરેક્ટ જવાબ. ચોથાની અંદર પણ મિત્રો એકથી વધારે છે, અહીં એકથી વધારે. ત્રીજાની અંદર એ પ્રશ્ન પૂછી લીધા છે, ડાયરેક્ટ જવાબ જ, બરાબર. ક્વેશ્ચન 5 તો અહીંયા 5 લખેલા છે, પરંતુ અહીંયા તો ડાયરેક્ટ જવાબ છે. હવે મિત્રો એક વસ્તુ ગોળ કરવા જેવી છે, તો કે આ એક જ્યાં નંબર લખ્યો છે ને એ નીચે તમે જોજો આખો ભાગ ખાલી રહે. આનો કહેવાનો અર્થ એ કે જ્યાંથી પ્રશ્નનો જવાબ ચાલુ થાય તો બીજી લીટી પણ ત્યાંથી જ ચાલુ થવી જોઈએ, ત્રીજી લીટી પણ ત્યાંથી જ ચાલુ થવી જોઈએ. પછી અહીંયાથી બાકીની લીટીઓ ચાલુ થાય ને તો એ મજા ન આવે, એટલે આમ એક જ લાઇનમાં બધી લીટી ચાલુ થવી જોઈએ, બરાબર. આમાં પણ એવી જ રીતના છે, તમે જોઈ શકો છો. આટલી જે જગ્યા છે એ ખાલી જગ્યા છે, ખાલી ભાગ આપેલો છે, અને પાછું બીજું પત્તું આવે છે તો એ ખાલી છે. હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે આપણે અહીંયા જ માત્ર 2 જ લીટી લખેલી છે, પછી વિભાગ બદલે છે તો આપણે થોડીક જગ્યા છોડીને અહીંયાથી વિભાગ લખીએ, એમ ન હોય. નવો વિભાગ હર હંમેશ નવા પતે. ક્યાં, તો કે નવા પત્તે સ્ટાર્ટ થાય. નવો વિભાગ હર હંમેશ નવા પત્તે સ્ટાર્ટ થાય. પછી કોઈ એમ નહીં કે તમે ભાઈ આમાં એક્સ્ટ્રા 4 સપ્લી લીધી છે તો 4 સપ્લીના તમારે 40 રૂપિયા દેવાના, એવું કોઈ નહીં કે તમે પૈસા પહેલાં જ ભરી દીધા છે, એક્ઝામ ફી ભરી તેમાં બધા પૈસા આવી જાય, પછી તમે 100 સપ્લી લ્યો ને તો એ પૈસા આવી જાય, બરાબર. પરંતુ મિત્રો આપણે ટૂંકમાં વધારે જગ્યાએ નથી છોડવાની, ઓછી જગ્યાએ નથી છોડવાની, જેમ સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે ચાલવાનું છે, સિસ્ટમ મુજબ જ લખવાનું થાય છે. નવો વિભાગ નવા પત્તા આ એક સિસ્ટમ છે, એટલે આનું તમારે પાલન કરવાનું રહેશે. ઓકે. આમાં પણ જોઈ શકો કૃતિ, સાહિત્યકાર, ડાયરેક્ટ જવાબ, ખાલી જગ્યા છે તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો, આવી રીતના ભરેલું છે. અહીંયા નીચે આખો ભાગ ખાલી છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. હવે જો આટલી જગ્યા છોડી દીધી, શું કામ, તો કે વિભાગ બદલે છે, એટલે નવો વિભાગ તો નવા પત્તે હોય જ લખવાનો, બરાબર. ઓલો આગળનો પહેલો વિભાગ કયો હતો, તો કે કાવ્યનો હોય, પછી પાઠનો, એટલે કે એક પદ્યનો હોય, એક ગદ્યનો હોય. હવે આવે છે વ્યાકરણ વિભાગ. વ્યાકરણ વિભાગમાં પહેલામાં 2 છે, એટલે જો 1 ને 2 કરીને લખી નાખ્યો. બીજો પ્રશ્ન તો એનો જો સૂર્ય વત્તા સૂર્યાસ્ત. હવે ત્રીજું રાવણ વધ શું છે, તો કે તત્પુરુષ સમાસ છે. એવી રીતના આખું એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના સચોટ લખેલું છે. આમાં જોઈ શકો છો કે વચ્ચે 2 શબ્દની વચ્ચે વ્યવસ્થિત જગ્યાએ છોડેલી છે. ભલે ટાઈપિંગ કરેલું હોય પરંતુ લખવાનું પણ વ્યવસ્થિત રીતના. નવો વિભાગ ચાલુ થયો, નવા પતે. આ છે વ્યાકરણ વિભાગ. જ્યાં તમે અથવાવાળો પ્રશ્ન લખવા પણ માગતા હોય, ટાઈમ છે ને અથવાવાળો પ્રશ્ન પણ લખવો છે, તો આવી રીતના વચ્ચે અથવા કરજો, અને આજુબાજુમાં બોક્સ અથવા તો અહીં નીચે લીટી કરેલી છે એવી રીતના લીટી કરજો, બરાબર. ઓકે. હવે મિત્રો નિબંધને એ વસ્તુ હોય ને એમાં પેરેગ્રાફ ઉપર હાલતું હોય, તો જો અહીંયા પેરેગ્રાફ પાડેલો છે, પછી બીજી લીટી અહીંયા આગળથી સ્ટાર્ટ થાય, આ અહીંયાથી ચાલુ થઈ તો બીજી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય, કારણ કે આ જે જગ્યા છે, આ જગ્યા કઈ, તો કે આ જગ્યા છે એ પેરેગ્રાફના સ્વરૂપમાં છે, બરાબર. હવે રમતોત્સવનું લખવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. પુસ્તકોની મૈત્રી, બરાબર. ઘર,
આવી રીતના તમે લખી શકો છો। હવે નિબંધમાં હું અવારનવાર કહેતા હોય કે ઇંગ્લિશના સેન્ટેન્સ અથવા તો મિત્રો તમારે સંસ્કૃતની પંક્તિ, કાંઈ પણ વસ્તુ તમે એવી હિન્દીમાં કાંઈ વસ્તુ છે, ગુજરાતી કંઈક ગીત તમને આવડતું હોય એ નિબંધને લખતું હોય તો તેની એક પંક્તિ એવું લખી અને તમારા નિબંધને તમે ઉચ્ચ કોટીનો સારી ગુણવત્તાવાળો કરી શકો છો। હવે નિબંધ છે, દાખલા તરીકે વિશ્વ બંધુત્વ વિશે નિબંધ છે, તો અહીંયા આપણે પહેલાં વિશ્વ બંધુત્વ કરીને બોક્સ બનાવવાનું, કારણ કે એ નિબંધ છે એટલે કે હાઇલાઇટ કરવાનું। ત્યારબાદ અહીંયા પંક્તિ લખેલી છે, આવી પંક્તિની વચ્ચે લખવાની હોય, અહીંયા પહેલેથી સ્ટાર્ટ ન થાય, એ વચ્ચે જ લખવાની આવે, બરાબર। અહીંયા પણ જોઈએ પંક્તિ છે તો એ વચ્ચેની સાઈડ લખવાની કે હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું, બરાબર। આ વિશ્વ બંધુત્વનો નિબંધ આપણે મૂકેલો છે યુટ્યુબમાં, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। એવી રીતના આખો નિબંધ વ્યવસ્થિત રીતના લખેલો છે। અહીંયા આગળ પેરેગ્રાફ પણ પાડેલા છે, મુદ્દાસર લખેલો છે આખો નિબંધ, બરાબર। હવે જોવો તમે, હું કહેતો હોય ને મુદ્દા આપણે બનાવવાના, તો આમાં કે મુદ્દા લખેલા નહીં હોય, મુદ્દા લખેલા નહીં હોય, આપણે મુદ્દા જોઈએ છીએ, પરંતુ એ મુદ્દાને આપણે પહેલાં મનમાં બનાવવાના હોય કે ભાઈ પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર, અને બાકી વચ્ચે આપણે જે મનમાં મુદ્દા બનાવ્યા હોય એક મુદ્દાનો એક પેરેગ્રાફ સ્વરૂપે તમે લખી શકો છો, બરાબર। એટલે નિબંધ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના થાય। ઓકે, બરબડતા જામ્યા બપોર, હવે તમે ઉનાળાની બપોર એવો નિબંધ જોયો હોય, એવો નિબંધ વાંચેલો હોય અને આવું કંઈક નિબંધમાં પૂછે કે બરબડતા જામ્યા બપોર, ભાઈ ગભરાઈ જાવ કે ઓહો આ એવો નિબંધ તમે જોયો જ નથી, લખીશું તો કે ઉનાળાની બપોર ઈ જ આ નિબંધ છે, ઈ જ આ નિબંધ છે। ઉનાળા વિશેનો કોઈ પણ નિબંધ વાંચ્યો હોય એમાંથી તમે આમાં લખી શકો છો તમારી રીતના મુદ્દા બનાવીને। ઓકે, અને જો છેલ્લું કેવું ઉપસંહારમાં લખ્યું કે ઋતુચક્રને નિયમિત ફરતું રાખવા માટે ગ્રીષ્મનું આગમન અનિવાર્ય છે। ગ્રીષ્મ એટલે કે ઉનાળાની ઋતુનું આગમન અનિવાર્ય છે। કેવું સરસ મજાનું હળવેકથી પૂરું કરી દીધું, તેવી રીતના હળવેકથી પૂરું કરવાનું છે। આની સાથે સાથે પેપર પણ સરસ રીતના મિત્રો પૂર્ણ કરી દેવાનું અને આપણો વિડીયો પણ સરસ રીતના પૂર્ણ થાય છે। ધ્યાન શું રાખવાનું ગુજરાતીમાં અગત્યનું, તો કે હંમેશા ઉપરની લીટીને અડાડીને લખો, બ્લુ પેન અથવા તો પેન્સિલનો જ તમારે ઉપયોગ કરવાનો, હાસ્યામાં ક્રમ સિવાય બાકી કાંઈ ન આવે, બરાબર। જવાબની નીચે જ હંમેશા જવાબ આવે, બરાબર। દાખલા તરીકે આપણે જોયું હતું કે આ 3 નંબર છે તો એનો જવાબ પછી અહીંયાથી જ આવે, આટલી જગ્યા છોડી દેવાની હોય। પેરેગ્રાફવાળી વસ્તુ હોય તો મિત્રો એ વસ્તુ અલગ છે કે ભાઈ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું, પેરેગ્રાફ છે, આ પેરેગ્રાફ છે એટલે એ જગ્યા છોડી, પરંતુ નવી લીટી આગળથી જ ચાલુ થાય તો તેમાં બરાબર છે, વ્યાજબી છે, પરંતુ તેવી વસ્તુ હોય અને અહીંયા ક્રમ લખવો પડતો હોય તો મિત્રો ક્રમ દાખલા તરીકે અહીંયા લખવાનો, પરંતુ જવાબ અહીંયા નીચેની લીટીથી ચાલુ થયો, કારણ કે અહીંયા પેરેગ્રાફ અહીંયાથી આ મૂકી ન શકો, ત્યાં ન આવે, અહીંયા ક્રમ લખેલો છે, અહીંયા ક્રમ લખેલો છે, તો જવાબ તેમનો નીચેની લીટી એથી જ આવી રીતના તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનો થાય। ઓકે, સમજી ગયા છો હવે તમે? વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો સરસ મજાની કે વિડીયોમાં તમને શું શીખવા મળ્યું, બીજા કયા સબ્જેક્ટ વિશે તમારે જોઈએ છે, જોકે હું બધા જ સબ્જેક્ટના આવા વિડીયો મૂકવાનો છું। શેર કરજો તમામ મિત્રો સુધી, કારણ કે એને પણ આ વિડીયો ખૂબ જ કામ આવી શકે એમ છે, તમારું ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હોય તેને જરૂરથી સરસ રીતના શેર કરજો। ઓકે, આ પેપર આઈએમપી છે, આખું પેપર ગોખવું હોય તો ગોખી નાખજો, જવાબ આ વિડીયોમાં તમને દેખાના જ હશે, બરાબર। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ફરી પધારજો, બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આવજો, ધન્યવાદ।